Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. I welcome you back in the name of our Lord Jesus Christ. And I pray that as you watch, as you join us in worship, as you join us in praise, as you join us to listen to the word of God, I pray that the Lord will bless you. I pray that His Spirit will guide you, will speak to you, and will fill you afresh in the name of Jesus. I welcome you back. Amen. I thank you all for all of your support, and I welcome you and I praise the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Let us pray. Thank you, Lord Father. I come to your throne of grace, thanking you, Lord Jesus, that you have given us another day, yet another Sunday, O Lord Master, to, O Lord Father, glorify you, to honor you, O Lord Master, yes, Lord, to sow a seed into the hearts of the people, O Lord Master, of your people, O Lord Jesus, that will bring you a harvest of glory, O Lord Master, yes, Lord Father. As I worship, O Lord Master, I give into your hand the time, O Lord Father, that I am not important, O Lord Father, that Jesus is revealed, glorified, and exalted above all, that I decrease and you increase, O Lord Father, yes, Lord Jesus, that the Lord Master, let your kingdom come and your will be done, O Lord Master, in the prayer, praise, and worship, O Lord Father, yes, Lord Jesus. I give you glory, praise, and the honor, Lord Father, yes, Lord Master. There is none like you, O Lord Father. You are great and greatly to be praised, O Lord Jesus, yes, Father. We worship you and we honor your holy name, O Lord Father. We bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. For your grace is sufficient even when we are weak, O Lord Master, yes, Lord Father. Take over, Holy Spirit, for we cannot see you, O Lord Jesus, in all of your glory, in your sanctuary, unless the Holy Spirit takes over. Yes, Lord, I surrender to you. Lord, I say and I pray that your kingdom come and your will be done, O Lord Father. Yes, Lord Jesus. As the people worship, O Lord Father, let them, O Lord Master, receive a fresh anointing, a fresh fire, O Lord Master, upon their altar, O Lord Father. Yes, Lord. Bless them. Speak to them wherever they are, O Lord Master. Touch them, O Lord Father. Let them experience your glory, O Lord Father. Yes, Lord Master. Oh, I worship you. Let your mighty right hand, O Lord Master, of mercy, of glory, O Lord Father, and of healing, touch them, O Lord Father. Yes, Lord Jesus. For your hand, O Lord Master, is able to save, O Lord Father, is strong and mighty, O Lord Father, and we worship you, O Lord Jesus, and we honor you, O Lord Father, and ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. Amen. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा मेरे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। बोलो बोलो, सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा मेरे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। बंदर को जिसने दबागा, जंगल में से मार को निकाला, ओ समुंदर को जिसने दबागा, जंगल में से मार को निकाला। हर वादे को करता है पूरा,
करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मुन्नर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। ओ समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। हर वादे को करता है पूरा, वो यहोवा मेरे संग संग है। हर वादे को करता वो पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। ओ लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा तुम्हारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा मेरे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। ओ लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। बोलो राजाओं का राजा है, राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बोलो बोलो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह,
प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बोलो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर हमें अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर हमें अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बोलो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, 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 प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर हमें अनंत जीवन दिया। बोलो शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर हमें अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बोलो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। अपने हाथों को उठाकर आंखों को बंद करके, राजाओं का राजा है यीशु, तू प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, 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 प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बोलो राजाओं का राजा है, हाँ प्रभु तू प्रभु का प्रभु है। यीशु राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है। स्वागत कीजिए उसका,
राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। हाँ प्रभु तू आ, उतरा आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। Father, we worship you. We thank you, O Lord Father, that all that you have done for us, O Lord Master, O Lord Jesus. Yes, Father. We remember your sacrifice. We remember that you have given your life for us, O Lord Master. And by your blood, O Lord Father, we can come to the Father in prayer, in worship and in spirit, O Lord Father. That by your sacrifice, O Lord Father, we have been redeemed, O Lord Father. Yes, Lord Jesus. That it should have been me upon the cross, O Lord Father, that should have paid the price of sin, which was in death, O Lord Father. But, O Lord, by the law of substitution, you took my place upon the cross, and you died for my sins. And you rose up from the dead, O Lord Father, to redeem me, to give me salvation and eternal life, O Lord Father. Yes, Lord, for you said it is finished upon the cross. And I thank you for that. There is no other shepherd like you, O Lord Father. No other shepherd like you, O Lord Father. No other God other than you, O Lord Father. And I worship you and I honor you. तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। बोलो
हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। ओ तेरे बार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हो तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। Thank you, Lord Father. I give you all the glory, praise, and the honor, Lord Jesus. And there is none like you, O Lord Father. That you love the world, Father. That you gave your only begotten Son to be killed upon the cross for a death so gruesome. For a death so gruesome. But to be raised up in glory, O Lord Father. That we may receive eternal life. That we may know you. That we may represent you well and exalt you above all, Lord Father. That every knee will bow and tongue confess that Jesus Christ is Lord. Yes, Father, we worship you. We honor you. And we give you all the glory and praise, Father. Thank you for this time. Thank you for your presence, O Lord Father. We worship you, O Lord Jesus. Father, as Pastor Paul preaches, O Lord Father, as the word goes forth, O Lord Master, let your spirit go as well, O Lord Father. I do not command you, but I request you, O Lord, that touch the people's heart, O Lord Father. That the seed sown will bring you a harvest that will bring you all glory, O Lord Father. Guide us, teach us. Yes, Father. We surrender our lives to you, Lord. Thank you, Master. I ask this pray in your name, Lord Jesus Christ. Amen. 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 हालेलुया. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. प्रभूची आपण स्तुती करू. परमेश्वर देव हा चांगला आहे आणि त्याच्या चांगुलपणाचा अनुभव आपण आजपर्यंत घेतलेला आहे. आणि आकाश आणि पृथ्वी तलाव तो जिवंत म्हणून आजपर्यंत मानवजात त्याची उपासना आणि आराधना करत. या क्षणी तुम्ही आणि मी जिवंत देवाची आराधना करत आहोत. या परमेश्वराने आम्ही उत्पत्ती बायबलमधून उत्पत्तीपासून प्रगटीकरणापर्यंत पाहत आहोत की देवाने संपूर्ण जगाची सृष्टीची निर्मिती केली. त्यानंतर त्याने आपला प्रतिरूप म्हणून मानव निर्माण केला आणि हा मानव देवाच्या सहवासामध्ये राहत असताना, सहभागितेमध्ये राहत असताना आज्ञाभंगामुळे त्याचे पतन झाले. देवाशी असलेले त्याचं नातं तुटलं गेलं. परंतु त्याने कधीच मानवाला दूर केलं नाही. कारण जसा एक बाप आपल्या लेकराला जन्म देतो आणि त्याच्या अंतःकरणाला आपल्या लेकराविषयी कळवळा आहे, प्रीती आहे, प्रेम आहे, ओझ आहे, त्याची काळजी वाहतो, त्याची चिंता वाहतो, त्याचं सहाय्य करतो, त्याचं रक्षण करतो,
तसा जिवंत देव यहोवा परमेश्वर ज्याने तुम्हाला आणि मला निर्माण केलं, तो आमची काळजी घेत आहे, तो आमचं सहाय्य करीत आहे, तो आमचं मार्गदर्शन करीत आहे. आणि मानव जातीमधून जो त्याला ओळखतो, जो त्याचा धावा करतो, जो त्याला हाक मारतो, त्याच्या सहाय्यासाठी तो धावून येतो. कारण देवाचा स्वभाव, त्याचा गुण आम्ही जर पाहिला तर प्रियांनो एकच आहे. त्याच्या संपूर्ण प्रत्येक कार्याची, योजनेची उभारणी प्रीती या पायावर आहे. उत्पत्तीपासून तर आम्ही मलाखीपर्यंत पाहिलेलं आहे की त्याने जुन्या काळात अनेक प्रकारे मनुष्याचं सहाय्य केलं. मनुष्याला स्थिर करण्याचा त्याने प्रयत्न केला, योजना केल्या, अनेक प्रकाराने त्याला चालवलं. परंतु मनुष्य देवाला पूर्णतेने ओळखू शकला नाही. आपल्या स्वतःच्या बुद्धीने, आपल्या हट्टाने, आपल्या इच्छेने तो देवाशी नातं टिकवू शकला नाही, देवाच्या सानिध्यात राहू शकला नाही. हे आपण पाहत आहोत. आणि प्रियांनो, अनेक घटना आम्ही उत्पत्तीपासून ते मलाखीपर्यंत पाहत आहोत. वेगवेगळ्या आणि विविध कारणांमुळे देवाच्या अभिषिक्तांचं पतन झालेलं आहे. देवाचे अनेक सेवक त्याच्या कृपेमधून पडलेले आहेत. असं असताना देखील देवाने त्याला शासन केलं, मानवाला शासन केलं, पण त्याग केला नाही. मानवाला त्याने शिकवलं, सांगितलं, मी तुझा त्याग करणार नाही, परंतु तुला माझ्यापासून वेगळे करणाऱ्या पापाचा आणि आज्ञाभंगाचा तू त्याग कर, म्हणजे तुझं आणि माझं नातं कायम राहील, तो अमर असं जीवन जगशील. परंतु प्रियांनो, मनुष्य आपल्या हट्टामुळे त्या स्थिरतेमध्ये राहू शकला नाही. तरी देव दयाळू आहे, देव कृपाळू आहे, देव कनवाळू आहे. त्यानेच मानवाला निर्माण केलं, त्यानेच ही सर्व सृष्टी, हे जग घडवलं. यातील एकही क्षुल्लक एक कीटक देखील आपोआप निर्माण झालेला नाही, किंवा जिवंत देव यहोवा परमेश्वर याच्या वाचून ते घडल्या गेलेले. सर्व सृष्टीचा निर्माण करता, घडवणारा, उत्पन्न करणारा फक्त जिवंत देव यहोवा परमेश्वर. आणि त्याने मनुष्यावर असीम असं प्रेम केले, असीम अशी प्रीती केली. त्याच्या प्रीतीला कुठली मर्यादा किंवा कुठलाही थांब नाहीये. प्रियांनो, या सर्व परिस्थितीतून आम्ही मानवाकडे पाहत असताना मनुष्य आपल्या हट्टी वृत्तीने चालत आणि वागत गेला. आपल्या पोकळ कल्पनाने तो जीवन जगत गेला आणि आपल्या जीवनामध्ये अनेक प्रसंगातून, अनेक परिस्थितीतून अपयश पाहत गेला. आणि तरी परमेश्वर फक्त त्याने मागे वळावं याची अपेक्षा करत होता. ज्याने या मानवाला निर्माण केलं, ज्याने या सृष्टीला निर्माण केलं, जो या सृष्टीचा निर्माण करताय, जो या मानवाचा घडवणार आहे, आणि त्याने घडवत असताना आपलं प्रतिरूप असं घडवलं. मनुष्य चुकला, मनुष्य देवापासून दूर गेला, देवाशी असलेलं नातं तुटल्या गेलं. मनुष्यावर पापाची आणि मरणाची सत्ता नव्हती आणि नाही, परंतु त्याच्या चुकीमुळं, हट्टामुळं, स्वतःची इच्छा पूर्ण करण्यामुळं तो देवापासून वेगळा झाला. देवापासून त्याचं नातं तुटलं गेलं, विभक्त झाला. तरी देव दयाळू, देवाकडे असीम असं प्रेम आहे, प्रीती आहे. त्याच्या प्रीतीला मर्यादा नाहीये. सागराला
परमेश्वराने मर्यादा घालून दिली, जलाशयाला परमेश्वराने मर्यादा घालून दिली, परंतु परमेश्वराच्या प्रीतीला कुठली आणि कोणीही मर्यादा घातली नाही आणि घालू शकत नाही. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या अमर्याद प्रीतीने देवाने मानवावर प्रीती केली. आणि पुन्हा आम्ही पाहतो मलाखीपर्यंत त्याने या सर्व गोष्टी जुन्या करारात मनुष्याला दाखवल्या, सांगितल्या. परंतु नव्या करारात प्रत्यक्ष या मानवासाठी देव म्हटलं, मी स्वतः उतरलो तर मनुष्य टिकाव धरू शकणार नाही. म्हणून त्याने या जगात येत असताना गौरवी योजना केली. गौरवी योजनेमध्ये त्याच्या आत्म्याचं सामर्थ्य त्याने प्रगट केलं. आणि प्रियानो, त्याने पवित्र आत्म्याच्या द्वारे या जगामध्ये मानव रूप धारण करून आला. आपल्या पुत्राला त्याने या जगामध्ये पाठवलं. आणि प्रियानो, मनुष्याच्या उद्धाराची, तारणाची त्याने योजना केली. प्रियानो, ज्या त्याच्या पापाचं प्रायश्चित मृत्यू आहे किंवा पापाचं वेतन मरण आहे, या पापापासून आणि मरणापासून मनुष्य कुठल्या पशु पक्षाच्या रक्ताने, अर्पणाने त्याची पूर्ण सुटका होत नाही आणि होणार नाही. कारण जुन्या काळात हे यज्ञ तो करत गेला, पशु पक्ष्यांचा वध होत गेला, परंतु मनुष्य पुन्हा तेच पाप करत राहिला. त्याच्या जीवनात बदल झाला नाही, तो त्यावर विजय मिळवू शकला नाही. म्हणून त्याने ही महान योजना केली आणि त्याने स्वतः मानव रूप धारण केलं. पवित्र आत्म्याच्या द्वारे कुमारी मरियेच्या पोटी त्याने जन्म घेतला आणि या पृथ्वी तलावर आला. आणि त्याने मानवासाठी महान योजना केली. प्रियानो, त्याने पशु पक्षाचं रक्त नव्हे तर स्वतःच्या पुत्राचं रक्त त्याने मानवासाठी अर्पण केलेले आहे. आम्ही पाहतो या मानवामध्ये देव जिवंत आहे. मला घडवणारा, माझं सहाय्य करणारा, या सृष्टीचा निर्माण करणारा, या सृष्टीतील प्रत्येक कीटक, पशु पक्षी, प्राणी, प्रत्येक जीव धारणारा हा त्याने निर्माण केला. याची प्रचिती त्याला यावी म्हणून त्याने आपला पुत्र या जगात पाठवला. या पुत्राद्वारे त्याने जगात महान चमत्कार केले. कशासाठी? मानवाने त्याला ओळखावं की यानेच मला निर्माण केलं. हाच यहोवा परमेश्वर, यानेच मानव रूप धारण केलं आणि या जगामध्ये तो आला. म्हणून त्याने शिष्य नावेमध्ये समुद्रात असताना समुद्र खवळला आणि ते बुडू लागले. त्यावेळेला प्रियानो, स्वतः येशू त्यांच्या बरोबर होता आणि त्यांना वाटलं की आपला गुरु झोपेत आहे, त्याला आपली काळजी नाही. आणि त्यांनी त्याला उठवून सांगितलं, प्रभूजी आपण बुडत आहोत. तो उठला आणि त्याने फक्त शब्द उच्चारला, शांत, आणि समुद्र शांत झाला. हा चमत्कार कशासाठी केला? काय कारण काय हे करायचं? प्रियानो, एकच, अखिल मानव जातीला, तो कोणीही असू द्या, तो कोणीही असू द्या, कोणत्याही वर्णाचा, कोणत्याही वर्ण त्याचा असावा, काळा, गोरा, उंचा, पुरा, त्याचे विचार कोणतेही असू द्या, त्याची धारणा कोणतीही असू द्या, पण त्याला समजावं की या समुद्रावर जिवंत देवाचा अधिकार आहे. जिवंत देव, त्याचा पुत्र प्रभू येशू हा जगात आला यासाठी की देवानेच हा समुद्र घडवलेला आहे. देवाचाच अधिकार या समुद्रावर आहे. प्रत्येक ज्या घटना घडलेल्या आहेत नव्या करारामध्ये आम्ही पाहत आहोत,
या नव्या करारातील प्रत्येक घटना यासाठी घडल्या की जुन्या कराराची पूर्ती परमेश्वराने मानवाला नव्या करारामध्ये दाखवली. देव कुठल्या पशु पक्षामध्ये कुठल्या वस्तूमध्ये वास करत नाही, तर देव मानवामध्ये वास करतो. याच स्पष्टता त्याने प्रगट केली. आणि देवाचं प्रतिरूप मानव स्वतः आहे हे त्याला पटवून दिलं. आणि ज्याला हे ज्ञान नव्हतं त्याला हे ज्ञान त्याने आपल्या पुत्राच्या द्वारे दिले. प्रियानो, येशू ख्रिस्त या जगामध्ये असताना अनेक रोगी त्याने बरे केले. काय कारण? तो डॉक्टर होता? तो वैद्य होता? नाही. तो या सृष्टीला आणि मानवाला निर्माण करत्याचा पुत्र होता. आणि या मनुष्याला आणि जगाला दाखवून द्यायचं होतं, मी तुला रोगमुक्त करते, कारण तुला मी घडवलेले. या शरीरावर कुणाचाही अधिकार नाहीये. हे शरीर मी घडवलं यासाठी की तू मला ओळखावं. तू माझं प्रतिरूप आहे. आणि यासाठी येशू स्पर्श करीत असताना रोगी बरे होते. 38 वर्षाचा दुखणेकरी बरा झाला. 12 वर्षाची रक्तस्रावी स्त्री बरी झाली. 4 दिवस मृत झालेला लाजार हा पुन्हा जिवंत झाला. हे कशासाठी? ज्या देवाने मानवाला घडवलं, ज्या देवाने सारी सृष्टी घडवली, प्रत्येक जलचर भूचर त्याने घडवलं, हे मनुष्याला आणि पशु पक्षी प्राण्यांना आपल्या निर्माणकर्त्याची ओळख व्हावी म्हणून त्याने आपल्या पुत्राद्वारे आपला अधिकार मनुष्याला प्रगट करून दाखवला. आणि मनुष्याने या पापातून, या मरणाच्या बंधनातून सुटावं म्हणून अनेक प्रयत्न केले. आज मनुष्य जे काही देवाची आराधना वेगवेगळ्या मार्गातून करते, त्याची एकच घनिष्ठ इच्छा आहे की मला या पापाच्या बंधनातून मुक्त होण्यासाठी आणि हे जे मरण आहे यावर विजय मिळावा. कारण देवाने मनुष्याला निर्माण करताना अमर्त्य म्हणून निर्माण केला नाही, तर अमर म्हणून त्याला निर्माण केला. त्याच्या पातकाने, त्याच्या सुखाने, त्याच्या उणीवाने त्याच्यावर मरणाची सत्ता आली. या मरणाच्या सत्तेतून सोडवणारा आकाश आणि पृथ्वी तलावर कुणी निर्माण झाला. कारण या मरणातून सोडवण्यासाठी, या मरणाची किंमत, मरणावर मरणाद्वारे विजय मिळवणारा कुणी निर्माण झाला, कुणी आपलं जीवन देण्यासाठी तयार झाला. फक्त देवाने योजना आखली की ज्याने मानवाला निर्माण केलं त्यालाच मानवाचा कळवळा आला. त्यानेच मनुष्यासाठी तो अमर असं जीवन जगावा म्हणून योजना केली आणि आपला पुत्र पाठवला. म्हणून प्रभू येशूने या जगामध्ये नाना प्रकारचे हाल सहन केले, दुःख, यातना आणि वेदना सहन केल्या. ह्या कशासाठी? ज्या चुका, जे पाप मानव करतो त्या सर्व चुकांची, पापांची किंमत येशूने स्वतः या जगातून भरून दिली. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, ही किंमत भरण्यासाठी कोणाकडेही ते सामर्थ्य नव्हते, कोणाकडे ती किंमत नव्हती. कोणी मनुष्यासाठी, पापी मनुष्यासाठी जर त्याचं पापातून विमोचन व्हावं, सुटका व्हावी, यासाठी निष्पाप रक्त अर्पण करणारा कोणी नव्हता. एका पाप्यासाठी आपला प्राण देणारा कोणी नव्हता. म्हणून देवाने ही योजना केली आणि प्रियांनो, येशूला या जगामध्ये पाठवलं. येशूने हे सर्व त्रास, दुःख, कष्ट, यातना, वेदना मनुष्याकडून सहन केल्या.
आणि मनुष्याला दाखवून दिलं हे तुझं सर्व पाप याचं प्रायश्चित तुला मी द्यावं, तू देऊ नको, तर तुझं प्रायश्चित मी देते. आणि त्याने मानवाच्या पापाची किंमत स्वतः दिली. म्हणून प्रियानो, आम्हाला जागृत आणि सावध राहायला पाहिजे. म्हणून करिंथकरास पहिले पत्र 6 अध्याय आणि 19-20 मध्ये देवाचं वचन सांगतो, तुम्ही स्वतःच्या मालकीचे नाही, तर तुम्ही मोलाने विकत घेतलेले आहात. आणि प्रियानो, म्हणून तो म्हणतो की तुम्ही आपल्या शरीराने देवाचं गौरव करा. त्याच्या गौरवासाठी देवाने मनुष्याला निर्माण केलं. त्याचं गौरव करण्याचं तो विसरून गेला. देवाने त्याच्या सहभागितेमध्ये, देवाच्या सहभागितेमध्ये तो आणि देवाच्या सानिध्यामध्ये मनुष्य आणि देव एकत्रित राहावे, वास करावा अशी देवाची इच्छा होती. त्याच्या समागमात तो असावा. परंतु त्याचे संबंध तुटल्यानंतर हे संबंध पुन्हा जोडण्यासाठी देवाने त्याचा पुत्र प्रभू येशू याची योजना करून त्याच्या रक्ताची किंमत त्या ठिकाणात दिली आणि मनुष्यावरचं पापाची सत्ता आणि मरणाची सत्ता त्याने दूर केली. प्रियानो, हे सर्व त्याने मनुष्याला दाखवून दिलेले आहे. मी जग घडवलं, मी सारी सृष्टी निर्माण केली, सर्व जलचर भूचर मी निर्माण केलं, मी तुलाही निर्माण केलं, मी तुझंही सहाय्य केलं, हे जग मी निर्माण केलं आणि या जगात तुला मी ठेवलं, तुला मी सांभाळलं, वाढवलं, चालवलं. आणि जसं हे जग मी निर्माण केलं, जसं मी तुला तारण दिलं, जसं तुला मी स्वर्गाचा मार्ग दाखवला, जसा मी तुला जीवनाचा मार्ग दाखवला, तसाच तू या वाटेने चाल. म्हणून प्रियानो, येशूने स्वतः योहान 14:6 मध्ये म्हटलं, मार्ग, सत्य आणि जीवन मी आहे आणि माझ्याद्वारे आल्याशिवाय कोणीही पित्याकडे जाऊ शकत नाही. प्रियानो, त्या पित्याच्या सानिध्यात, त्या स्वर्गीय राज्यामध्ये आम्ही जावं, देवाबरोबर असावं, म्हणून येशूने आमच्यासाठी नवीन मार्ग काढला. आणि हाच जीवनाचा नव्या खराचा मार्ग आहे, हाच सत्याचा मार्ग आहे. आणि प्रियानो, त्याने मनुष्यासाठी स्वर्गाचं दार उघडले, स्वर्गाचा मार्ग त्याने तयार केला. म्हणून तो म्हणतो, माझ्याद्वारे आल्याशिवाय कोणीही पित्याकडे जाऊ शकत नाही. आणि प्रियानो, आपण देवाच्या नावाला धन्यवाद. अनेक काळ, मोठा काळ ही सृष्टी राहिलेली आहे. या जगात, हे जग आहे, या जगाची निर्मिती देवाने केली. मध्यंतराच्या काळात मानवाचा शेवट झाला. या जगात प्रियानो, लोटाच्या काळामध्ये, नोहाच्या काळामध्ये या मानव निर्मितीचा अंत आम्ही झालेला पाहिलेला आहे. परंतु त्या स्थितीमध्ये मानवाचं बीज देवाने या पृथ्वी तलावर ठेवलेलं आहे. आणि एवढ्या सर्व प्रसंगातून जाताना देखील तो आपलं पाप करण्याची वृत्ती त्याची बदलली नाही. त्याने पाप सोडलं नाही, आपला हट्टीपणा त्याने सोडला नाही. आणि त्यामुळे देव मनुष्यावर रागावला गेला, कोपल्या गेला. परंतु तरी त्याने आपल्या रागात आपल्या प्रीतीचं स्मरण केलं. न्यायामध्ये देखील त्याने दयेचं स्मरण केलं आणि मानवाला त्यातून त्याने सांभाळण्याचा प्रयत्न केला. एवढी सर्व परिस्थिती असताना देखील आम्ही पाहतो मनुष्य आपला हट्टीपणा सोडत गेलेला नाही. या देवाने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, त्याच्यासाठी आपलं रक्त सांडलं, तरी मनुष्याने त्यावर आजही विश्वास ठेवलेला आहे. आजही मनुष्य त्याच्या विरुद्ध गेलेला आहे. आजही त्याची निंदा नाराजगी करत आहे, त्याच्या विरुद्ध अपशब्द बोलत आहे. सर्व अयोग्य गोष्टी त्याच्या वागणुकीतून घडत आहे. परंतु प्रियानो,
त्याने योहान 3:16 मध्ये सांगितलेले, जो कोणी विश्वास ठेवेल त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावं. आणि हे विश्वास ठेवणारे जे आहेत प्रियांनो, ज्यांनी विश्वास ठेवला त्याने त्यांना उद्धार दिला, त्याने त्यांना स्वर्गाच्या राज्याचे वारिसदार केले. म्हणून योहान वर्तमान 1 अध्याय आणि 11 वचनात म्हटलेले, तो आपल्या सोक्यांकडे गेला तरी त्यांनी त्याचा स्वीकार केला नाही, परंतु जितक्याने त्याचवर विश्वास ठेवला तितक्याच त्याने त्याचे पुत्र होण्याचा अधिकार दिला. आणि प्रियांनो, विश्वासाच्या द्वारे हे मानव झाला. या विश्वासाच्या द्वारे त्याचे पुत्र आणि कन्या झाले आणि त्यांना स्वर्गीय राज्याचे वारिसदार केले. असे जे आहेत आणि त्याच्यासाठी ज्यांनी त्रास, दुःख, कष्ट, यातना, वेदना, पीडा सहन केलेल्या, त्रासा, दुःख, कष्टातून, छळातून जे गेलेले प्रियांनो, असे त्याचे वारिसदार झालेले, फक्त विश्वासाने अनंतकालिक जीवनाचे वारिसदार झाले. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, आशांसाठी प्रियांनो, देवाच्या वचनामध्ये मला असं वाटतं प्रगटीकरण यामध्ये आम्ही पाहत आहोत. या प्रगटीकरणामध्ये 7वा अध्याय आणि 9व्या वचनात आम्ही पाहत आहोत, यानंतर मी पाहिले तो सर्व राष्ट्रे, वंश, लोक व निरनिराळ्या भाषा बोलणारे यांच्यापैकी कोणाला मोजता आला नाही असा शुभ्र वस्त्रे, झगे परिधान केलेला व हाती झावळ्या घेतलेला मोठा लोक समुदाय राजासनासमोर उभा राहिलेला माझ्या दृष्टीस पडला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू. प्रियांनो, योहानाला झालेल्या प्रगटीकरणामध्ये देवाने त्याला प्रगट केलेले की माझे लोक जे आहेत ते शुभ्र वस्त्र परिधान करून, आपले वस्त्र कोखऱ्याच्या रक्तामध्ये धुवून राजासनासमोर उभे राहिलेले. प्रियांनो, हे तारण पावलेले लोक, हे उद्धार पावलेले लोक आहेत. आणि याच योहानाला या देवाने हे जग निर्माण केलं. या जगामध्ये मोठा काळ मानव निर्मिती राहिली, ही सृष्टी राहिली आणि या सृष्टीमध्ये त्याची वस्ती राहिली. देवाच्या अनेक योजनेमध्ये मनुष्य चालला, परंतु देवाने त्याला तारण दाखवलं, उद्धार दाखवला, स्वर्गाचं राज्य दाखवलं, या सर्व गोष्टी त्याला दाखवल्या. स्वतःची ओळख दिली, मी तुझा तारणारा, मी तुझा उद्धार करताय, मी तुझा निर्माण करताय, मला सोडून अन्य मार्गाने जाऊ नकोस, कारण मार्ग, सत्य आणि जीवन मीच आहे. हे येशूच्या द्वारे त्याने प्रगट केले. आणि या ठिकाणात आम्ही पाहतो उद्धाराचा मार्ग दिला, सर्व मार्ग त्याने दाखवले. त्याच्या मनुष्याच्या स्वतःचा मार्ग कुठे जात आहे, कोणत्या ठिकाणात घेऊन जात आहे, हेही त्याला दाखवलं. कारण जो विश्वास ठेवणार नाही त्याचा नाश आहे, जो त्याला ओळखणार नाही त्याचा अंत भयानक आणि भयंकर आहे. आणि म्हणून आम्ही पाहतो की प्रभू येशूने सांगितलेलं आहे, मी आलो या जगात तुम्हाला उद्धार दिला, तारण दिलं, जीवन दिलं, सर्व गोष्टी प्रगट केल्या. स्वर्गातल्या ज्या गोष्टी तुम्हाला माहिती नाही त्याही मी तुम्हाला दाखवल्या. आणि या देवाने जुन्या करारापासून मनुष्याला आपली ओळख देण्याचा प्रयत्न केला नाही तर कार्य केलं. ठळक, अट्टळ आणि अढळ असं कार्य, त्याला समजेल असं कार्य त्याने केलं. त्याला कुठली सबब सांगता येणार नाही असं कार्य त्याने केलं. आणि हे कार्य करीत असताना प्रियांनो, अब्रामाच्या द्वारे देवाने या जगात त्याची ओळख दिली. त्यानंतर आम्ही पाहतो मोशीच्या द्वारे त्याने ओळख दिली. अनेक संदेष्टे, महान संदेष्टा एलियाद्वारे, अलिशाद्वारे
आणि यशाद्वारे अनेक संदेशाद्वारे मनुष्याला देवाची ओळख दिली. परंतु देवाने ज्या मनुष्याला घडवलं त्या मनुष्याने पूर्ण त्याला ओळखलं नाही, त्याला शरण गेला नाही, त्याचा स्वीकार केला नाही. म्हणून वचन म्हणतं, जितक्याने त्याच्या नावावर विश्वास ठेवला व त्याचा स्वीकार केला तितक्याच त्याने त्याचे पुत्र व कन्या होण्याचा अधिकार दिला. त्या देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देतो. ह्या सर्व घडामोडी त्याने मानव जातीला दाखवल्या, समजवल्या, समजेपर्यंत सांगितल्या, त्याला त्याची ओळख करून दिली. आणि प्रियांनो, शेवटी जो योहान पात्म नावाच्या बेटामध्ये होता, त्या योहानाला प्रगटीकरणाच्या द्वारे जसं संदेशांच्या द्वारे देवाने त्याची ओळख दिली, येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे तारण आणि जीवन दिलं, स्वर्गाचा राज्य मार्ग दाखवला, जीवन दाखवलं, सत्य दाखवलं, यासाठी की त्याने ओळखावा. तसंच त्याचा हा योहान हा अभिषिक्त व्यक्ती त्याच्या आत्म्याने संचरित झाला आणि त्याने देवाने पवित्र आत्म्याच्या द्वारे जशी जगाची निर्मिती केली, मानवाला घडवलं, त्याला जीवन धारण सर्व दाखवून दिलं, दया, माया, प्रीती, प्रेम, सहभागिता, जीवन, उद्धार, क्षमा सर्व दाखवून दिलं. आणि जे त्याला ओळखत आहेत, ज्यांनी गोखऱ्याच्या रक्तात आपले वस्त्र धुतलेले आणि ज्यांनी शुभ्र वस्त्र परिधान जगे परिधान केलेले आणि जे राजासना पुढे आहेत ते त्याचे लोक आहेत. आणि त्यानंतर त्याने सांगितलं की जसा मी या जगात आलो, मी बदल्या गेलो, तुम्हाला तारण दिलं, जाताना सांगितलं मी कैवारी पाठवते आणि मी माझा पवित्र आत्मा पाठवला आणि माझ्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे मी मानव जातीला चालवलं. फक्त इस्रायल लोकांसाठी नाही प्रियांनो, या नव्या करारात जो देव प्रगट झाला तो फक्त इस्रायलसाठी नाही तर संपूर्ण जगासाठी. कारण मनुष्याला निर्माण यहोवा परमेश्वराने केलं, मनुष्यावर प्रेम यहोवा परमेश्वराने केलं आणि जे त्याच्यावर प्रीती आणि प्रेम करतात त्यांच्यासाठी तो सर्व परिस्थितीमध्ये तो उभा राहतो, तो त्यांचं सहाय्य करतो आणि त्यांच्या प्रत्येक परिस्थितीमध्ये तो त्यांना हातभार येतो. म्हणून इर्मया 33:3, इर्मयाचा 33वा अध्याय आणि 3ऱ्या वचनात त्याने सांगितलं, तू मला हाक मार म्हणजे मी तुला उत्तर देईन. आणि प्रियांनो, उत्तर देणारा, हाक मारणारा आणि उत्तर देणारा, हाक मारणाऱ्याला उत्तर देणारा जिवंत देव यहोवा परमेश्वर. आणि प्रियांनो, आम्ही पाहतो जशी सृष्टीची निर्मिती केली, मानवाची निर्मिती केली, त्याला तारण दिलं, त्याला तारण करता उद्धार करता पाठवला, तो या जगात आला, तो वधल्या गेला, त्याने मनुष्याच्या पापाची किंमत मोजून दिली, त्याला मनुष्याला अनंतकालिक जीवन मिळावं म्हणून मार्ग मोकळा केला आणि पुन्हा तो आपल्या पित्याकडे गेला. आणि पित्याकडे जात असताना त्याने सांगितलं, तुम्हा करता मी कैवारी पाठवून देत आहे. आणि 50व्या दिवशी तो कैवारी या जगामध्ये आला आणि त्या दिवसापासून त्याच्या वधूची मंडळीची स्थापना झाली. परमेश्वर आत्म्याच्या द्वारे मनुष्य संगती राहू लागला. तो एकटा राहू शकत नव्हता, परंतु या निर्माण केलेल्या जगाला, मनुष्याला पात्म नावाच्या बेटामध्ये योहानाच्या द्वारे मनुष्याच्या द्वारेच प्रगट केलं. जसं मी मनुष्याला निर्माण केलं, जगाला निर्माण केलं, त्याला तारण दिलं, त्याला उद्धार दिला, तसाच या जगाचा, या मनुष्याचा मी शेवट करणार आहे, त्याचा मी न्याय करणार आहे. जे माझ्यावर विश्वास ठेवणार आहे ते न्यायापासून दूर आहे. म्हणून त्याने म्हटलं, लाखो देवदूतांनिशी मेघारूढ होऊन वैभवाने येणार आहे. आणि त्यावेळेला प्रियांनो, जे त्याचे लोक आहेत ते त्याच्या बरोबर घेतले जाणार आहे. म्हणून योहानाला झालेल्या प्रगटीकरणामध्ये त्याने मानवासाठी भयानक रीतीने
प्रगटीकरण दिलेले, जे हट्टी आहेत, जे देवाला न मारणारे, जे देवाला न ओळखणारे, जे आपल्या इच्छेने चालणारे, देवाची अवहेलना करणारे, अशांसाठी या जगाचा शेवट करताना त्याने, मी या सर्व गोष्टी तुम्हाला स्पष्ट सांगत नाहीये, थोडक्यात याचं स्पष्टीकरण मी देते. नाना प्रकारच्या पीडा या जगासाठी त्याने ठेवलेल्या, ज्या देवाने या जगावर आणि मानवावर प्रेम केलं, संपूर्ण त्याचं ओझं व्हायलं, कष्ट व्हायले, मातेच्या उदरापासून जन्मल्यापासून तर पुन्हा मातीतून निर्माण झालेल्या मनुष्य मातीत जाईपर्यंत त्याचा त्याने सांभाळ केलेला आहे. एक माता आपल्या कड्या खांद्यावर आपल्या लेकराला सांभाळते, तसा जिवंत देवाने तुमचा आणि माझा सांभाळ केला. परंतु देव म्हणून तुम्ही आणि मी त्याचं गौरव केलं नाही. ज्यांनी त्याचं गौरव केलं, ज्यांनी त्याला धन्यवाद दिला, त्यांना त्याने उद्धार दिला. देवाला आम्ही धन्यवाद देऊ की आज आम्ही त्याचे उद्धार पावलेले लोक आहोत, तारण पावलेले लोक आहोत. आणि या जगाचा शेवट करीत असताना योहानाद्वारे केलेलं प्रगटीकरण त्याने दाखवलेलं, आणि त्यामध्ये त्याने सांगितलेले की जे महासंकटातून येतात, जिने आपले सगळे पोखऱ्याच्या रक्तामध्ये धुतलेले, ते या महासंकटातून, या जगाच्या शेवटातून वाचवले जाते, त्यांचा बचाव होईल, त्यांचं रक्षण होईल, कारण कोकऱ्याचं रक्त त्यांच्या बरोबर आहे, पडलेल्या कोकऱ्याचं रक्त त्यांच्या बरोबर आहे. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, देवाचा आम्ही गौरव करू, कारण हा महान परमेश्वर आहे. आणि प्रियांनो, या जगाचा शेवट करीत असताना तो महाभयानक रीतीने आहे. हे जर स्पष्टीकरण मी सांगत राहिलो तर प्रियांनो, तासाचे तास आणि दिवसाचे दिवस पुरणार नाहीत. म्हणून मी थोडक्यात सांगते, एक 3 टप्पे मी त्यामध्ये देते. प्रगटीकरण 6:1 मध्ये त्याने सांगितलेले जे 6 शिक्के आहेत प्रियांनो, 7 शिक्के आहेत, ते शिक्के फोडण्याद्वारे या जगावर जे भयानक प्रसंग येणार आहेत त्या बाबतीत त्या ठिकाणात सांगितलेले. त्यानंतर प्रगटीकरण 8:7 मध्ये 7 करण्यांचा नाद, या करण्यांच्या नादाद्वारे जे होणारे भयंकर असे प्रसंग येणार आहेत, महासंकट येणार आहेत की ज्यातून कोणी स्वतःचा बचाव करू शकणार नाही, भयानक रीतीच्या पीडा येणार आहेत, त्यातून कोणी बचावल्या जाणार नाही. आणि हे त्यामध्ये स्पष्टीकरण दिलेले. त्यानंतर आम्ही पाहतो प्रियांनो, प्रगटीकरण 6 आणि क्रोधाच्या 7 वाट्या. प्रियांनो, 7 शिक्के, 7 करणे आणि 7 क्रोधाच्या वाट्या, यांचं जे स्पष्टीकरण आहे हे प्रगटीकरणामध्ये पूर्ण दिलेले आहे. परमेश्वराचा क्रोध या 7 वाट्यांच्या द्वारे, परमेश्वराचा क्रोध या 7 करण्याच्या नादाद्वारे, परमेश्वराचा क्रोध या 7 शिक्क्यांच्या द्वारे, जे काय त्याचे स्पष्टीकरण आहे ते महाभयंकर आणि भयानक आहे. आणि या पोखऱ्याच्या क्रोधापासून आणि जो राजासनावर बसलेला जेव्हा परमेश्वर, त्याच्या क्रोधापासून कोण सोडवे, कोणी सोडू शकणार नाही. जसे आम्ही पाहतो की सर्व वंश, निरनिराळ्या भाषा बोलणारे लोक आणि सर्व राष्ट्रातले लोक हे कोकऱ्याच्या सिंहासनाजवळ आहेत. तसेच ज्या वेळेला त्याच्या राजवैभवाने प्रियांनो हा येशू येईल, मेघारूढ होऊन येईल, त्यावेळेला सर्व त्याच्या क्रोधापासून बचाव होण्यासाठी आपले ऊर वडवत येतील आणि त्याच्या क्रोधापासून सुटण्यासाठी धावा करतील. परंतु त्यावेळेला समय नसणार आहे, वेळ निघून गेलेली आहे, कारण जगाचा अंताची सुरुवात झालेली आहे. म्हणून प्रियांनो, आम्ही पाहतो की प्रगटीकरण 6 अध्याय आणि 12 वचनापासून तर 17 किंवा 16 वचनापर्यंत आम्ही पाहतो. त्याने 6वा शिक्का फोडला, ते मी पाहिले, तेव्हा मोठा भूमिकंप झाला. सूर्य केसाच्या बनविलेल्या तर्टासारखा काळा झाला व सगळा चंद्र रक्तासारखा झाला. अंजिराचे झाड मोठ्या वाऱ्याने हलले म्हणजे त्याची कच्ची फळे जशी खाली पडतात, तसे आकाशातील तारे पृथ्वीवर पडले. एखादे पुस्तक गुंडाळल्या जावे तसे आकाश गुंडाळल्या जाऊन निघून गेले
आणि सर्व डोंगर व बेटे आपापल्या ठिकाणाहून ढळली. पृथ्वीवरील राजे व मोठे अधिकारी, सरदार, श्रीमंत, बलवान लोक, सर्व दास व स्वतंत्र माणसे गुहात व डोंगरातील खडकातून लपली आणि ते डोंगरास व खडकास म्हणाले, आम्हावर पडून राजासनावर जो बसलेला आहे त्याच्या दृष्टीपुढून व कोकऱ्याच्या क्रोधापासून आम्हास लपवा, कारण त्याच्या क्रोधाचा मोठा दिवस आला आहे आणि कोणाच्याने टिकाव धरवून. यानं लक्षात ठेवा, या सर्व गोष्टी त्याने मानव जातीला सांगितलेल्या आहेत. जसं त्याने सृष्टी निर्माण केली, जग निर्माण केलं, मानव निर्माण केला, त्याच्यावर दया केली, त्याला सांभाळलं, त्याला उद्धार दिला, त्याला तारणारा पाठवला, त्याला कैवारी पाठवला, अनेक योजना केल्या, परंतु हट्टी मनुष्याने आपला हट्ट सोडला नाही, आपला दुराग्रह सोडला नाही. अशा मनुष्याचा न्याय करण्यासाठी तो येते, अशा जगाचा नाश आणि शेवट करण्यासाठी येते. कोकऱ्याच्या आणि राजस्थानावर बसलेल्या राजाच्या क्रोधापासून लपविण्यास किंवा वाचवण्यास कोणी समर्थ नाही. म्हणून प्रियानो, आजच तो तारणाचा दिवस आहे. आजच त्या कोकऱ्याच्या रक्तामध्ये आपले सगळे धुवून घ्या, आजच धारण साधून घ्या, आजच विश्वास ठेवा. आज तो तारणाचा दिवस आहे. आज जर तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल तर किती बरे होईल. प्रियानो, हिरवी लोकांच्या पत्रामध्ये सांगितलं गेले आणि मस्सा आणि मरीबा या ठिकाणामध्ये जसे लोकांनी आपले अंतकरणे कठीण केली, तसे तुम्ही आपले अंतकरणे कठीण करू नका. आज तारणाचा दिवस आहे, आज उद्धाराचा दिवस आहे. म्हणून प्रियानो, जशी जगाची निर्मिती झाली, निर्मिती सहज रीतीने झाली, देवाने प्रीतीने, प्रेमाने, मान योजनेने केली, परंतु शेवट हा देवाच्या क्रोधाने होणार आहे, सुडाने होणार आहे. ज्यांनी त्याच्या पुत्रावर त्यांच्या क्रोधाचा सूड उगवलेला आहे, त्यांना तो त्यांचं प्रायश्चित देण्यासाठी, आपल्या क्रोधाने त्यांचा न्याय करण्यासाठी येणार आहे. राजासनावर बसलेल्या राजाच्या क्रोधापासून आणि कोकऱ्याच्या क्रोधापासून सोडवण्यास आणि बचाव करण्यास कोणी समर्थ नाही. म्हणून आजच त्याला शरण जाऊया, आजच पश्चाताप करूया, कारण पवित्र आत्म्याच्या द्वारे, त्याच्या वचनाच्या द्वारे तो तुम्हाला पश्चातापाचा अंत करून देईल. आणि त्या उद्धारकर्त्या येशूच्या नावावर विश्वास ठेवा. त्या क्रोधापासून, त्या भयंकर नाशापासून, त्या नरकापासून, त्या शेवटापासून आजच आपला बचाव करू. नोहाच्या दिवसामध्ये पाऊस येईपर्यंत, नोहा आणि त्याचं कुटुंब तारवात जाईपर्यंत आणि नावेचं दार, जहाजाचं दार बंद होईपर्यंत लोक लग्न करून देत होते, लग्न करून घेत होते, नोहाला वेड्यात जमा करत होते. परंतु ज्या दिवशी तो दिवस आला, त्या दिवशी कोणी सुटू शकला. संपूर्ण जगाचा जलाने, जलप्रलयाने नाश झाला. आजही अरारत पर्वतावर हा नोहाचा तारू आहे. ज्या देवाने नोहाला आज्ञा दिली ती त्याने पाळली आणि आज्ञा पाळल्याने जो तारू निर्माण झाला तो अरारत पर्वतावर आजही आहे. लक्षात ठेवा प्रियानो, लोटाच्या काळामध्ये अग्नी आणि गंधक आला, त्यामधून सुटण्यासाठी प्रियानो देवाने लोटाला आणि त्याच्या कुटुंबाला वाचवलं. परंतु आता पाणीही नाहीये आणि परिस्थिती भयंकर आहे. अग्नी आणि गंधक याचा वर्षाव होणार आहे आणि या भयंकर पीडेतून सोडवण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचं तारू नाहीये किंवा देवाची योजना नाहीये. तर याच दिवसामध्ये अग्नी आणि गंधकापासून सुटण्यासाठी फक्त येशू हा एक तारू आहे, येशू हा एक तारणार आहे, येशू हा एक तुमचं रक्षण करणार. आज तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवाल तर येणाऱ्या भयंकर न्यायापासून आणि क्रोधाच्या दिवसापासून तुमचा बचाव होईल. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ, प्रभूची आपण स्तुती करू. परमेश्वर देव चांगला आहे आणि त्याच्या चांगुलपणाचा अनुभव घ्या आणि आजच तुम्ही त्याच्या राज्याचे माटेकरी व्हा, त्याचे वारीसदार व्हा आणि त्याच्या संगती युगानुयुगाचं राज्य
अनंतकालचं जीवन जगण्यासाठी ज्यावेळेला तो आपल्या राजवैभवाने आपल्या लाखो देवदूतांसंग येईल, त्यावेळेला त्याच्या संगतीत तुम्ही गौरवणीशी जाण्यासाठी, त्याला सामोऱ्या जाण्यासाठी तयार राहा. प्रभूची कृपा तुमचं सहाय्य करू. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद स्तुती धन्यवाद असो प्रभू. तुझ्या नावाला मान महिमा गौरव असो स्वामी. तुला आम्ही लाखो लाख धन्यवाद देतो. तुझी स्तुती आणि तुझा धन्यवाद करतो बाप्पा. जशी तू मानव निर्मिती केली, जशी तू सृष्टी निर्माण केली, जसं त्याला तारण उद्धार दिला, आणि तसा जो हट्टी मनुष्य आहे त्याला त्याचा शेवट काय दाखवण्यासाठी योहानाद्वारे या गोष्टी तू प्रगट केल्या. कारण कुणी म्हणू शकणार नाही मला माहिती नव्हतं. तू मनुष्याला तारण, त्याची निर्मिती, त्याचा उद्धार आणि त्याचा शेवट आणि जगाचाही शेवट, या तिन्ही गोष्टी तू दाखवून दिलेल्या आहेत. यासाठी की कुणालाही निमित्त, कारण, सबब, एक्सक्यूज सांगता येणार नाही. आज तो तारणाचा दिवस आहे. चला आपण ईश्वर विश्वास ठेवू, त्याला आपला उद्धार करता म्हणून स्वीकारू. त्या स्वर्गीय राज्याचे वतनदार तुमच्या इच्छेप्रमाणे तुम्ही करा. जीवन आणि मरण त्याने पुढे ठेवलेले आहे. त्याच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ. प्रभू आज आम्हाला जीवन दे. जीवन निवडण्यासाठी आम्हा प्रत्येकाचं सहाय्य कर. आम्हाला ऐकणारे कान दे, समजणारं मन दे. तो जीवनाचा मुकुट आमच्या मस्तकी असावा यासाठी तुझी कृपा. जे अशक्य आहेत त्यांना तुझी कृपा दे. कारण मरणाने आणि पापाने मनुष्यावर सत्ता चालू नये म्हणून तू कृपेवर कृपा दिली आणि मनुष्याला पापाच्या बंधनातून सोडवले. आज ती कृपा मनुष्यासाठी कार्य करू दे आणि प्रत्येकाला पश्चातापाचा अंतकरण दे. बापा नरक हा खाली राहू दे आणि स्वर्ग हा भरल्या जाऊ. तुझी दया आणि तुझी कृपा मानव जातीवर उतरू दे. बापा आज ज्यांनी हे वचन ऐकलं त्यांच्यासाठी ते आशीर्वादित होते आणि ते तुझे स्वर्गीय राज्याचे वतनदार होते. कारण या जगात असताना रोग आणि पापातून मुक्त होणं हे तू दिलेले आशीर्वाद आहे. आणि आजारातून मुक्त होण्यापेक्षा युगानुयुगाचा जो पापाचा आजार आहे यातून मोकळं होण्यासाठी तो आमचं सहाय्य. तुझं रक्त ऐकणाऱ्या प्रत्येकावर शिंपडल्या जाऊ दे. तुझा आत्मा प्रत्येकास स्पर्श करू दे. कारण शेवटी वधू म्हणते ये, आत्मा म्हणतो ये. ज्याला कान आहे तो ऐक. तुझ्या पवित्र नावाला धन्यवाद. प्रत्येकाचा प्राण, आत्मा, शरीर तुझ्या रक्तात शिक्कामोर्तब करतो. ज्या ज्या परिस्थितीत, ज्या ज्या समस्येत जो कोणी आहे त्याला तू पाहतायस आणि माझा विश्वास आहे त्याच्या सायासाठी तू स्वतः तुझ्या पवित्र आत्म्याला पाठवून देते. आज तुझी लेकरं बंधमुक्त होते. तुझी कृपा पाहू. तुझ्या पवित्र नावाला मी लाखो लाख धन्यवाद येशू नासरीच्या नावात मागतो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हाबरोबर असो. शांतीचा देव तुम्हाबरोबर असो. शांतीचा अधिपती आतापासून ख्रिस्ताचं दुसरं आगमन होईपर्यंत सदा सर्व काळ तुम्हाबरोबर असो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रियांनो, या क्षणी तुम्ही देवाचं वचन ऐकत असताना जर देवाचा आत्मा तुमच्याशी बोललेला आहे, देवाचं वचन तुमच्यासाठी आशीर्वादित ठरलेले तर सबस्क्राईब करा, वचन लाईक करा. त्यानंतर आपले जे काही इच्छा आहे, प्रार्थना आहे आणि ज्या कमेंट्स आहेत त्या पाठवा. देवा तुम्हाला आशीर्वाद, तुमचं सहाय्य करा. प्रभूची शांती तुम्हाबरोबर असो. आमेन.